میں نے قتل کی ہیں، قتل کے 302 کے پرچے ہیں، دہشت گردی کی ہے جی، نہیں بحث نہیں، موٹر سائیکل ذرا ایڈوانس کوئی گاڑی کر دیتے بہتر ہوتا. تو یہ قتل کے کیس کی ہیں، میں نے مطلب 780A کے پرچے ہیں میرے پہ، اغوا برائے تاوان کے پرچے ہیں. یہ صرف مجھ پہ نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں پہ ہیں. اور ہم ساروں کے پاس کوئی جدید قسم کی ٹیکنالوجی کوئی خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، خلائی مخلوق نے ہمیں دی تھی کہ ہم لوگ سارے شہروں میں بیک وقت وہاں پہ پہنچ کے ہم نے یہ سارے کام کر کے ہم لوگ غائب ہو گئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ آپ بوگس نیریٹو دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی آتے ہیں ہم لوگ، جب آگے آتے ہیں خواتین و حضرات، یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ لندن پلان کا حصہ، ٹارگٹ کون؟ وزیر اعظم عمران خان. یہ ٹارگٹ کون؟ پاکستان کی جمہوریت، ایک 6% کے ساتھ گروئنگ معیشت. آج آپ دیکھ لیں افراد زر، میرا تعلق فائنینس اور سٹیٹسٹکس کی دنیا سے ہے. آپ کو میں مختصراً آپ کو سٹیٹسٹکس دیتا ہوں. 6% گروتھ ریٹ عمران خان صاحب کی حکومت میں، کووڈ کے باوجود. اس کے فوراً بعد 1 سال بعد اسحاق ڈار آئے، نیگیٹو گروتھ ریٹ. آپ اناڑی کو گاڑی میں بٹھائیں گے پہاڑی علاقے میں، اس کو گاڑی کا چلانے کا کہیں گے، اس نے کھائی میں نہیں مارنی ہے نا گاڑی، اس نے اٹھا کے کھائی میں ہی ماری گاڑی. اس کے بعد آپ آ جائیں افراد زر، آپ کی فوڈ انفلیشن، اشیاء خورد و نوش کی افراد زر تقریباً 45% سے بڑھ چکی ہے. جا کے چیک کر لیں، مجھے بتا دیں جا کے آپ کو 16 روپے کی روٹی ملے گی کسی تندور میں پنجاب میں کہیں اور؟ آپ کو خواتین و حضرات اس وقت میں نے میڈیا پہ کہا، قومی اسمبلی میں میں کہتا رہا ہوں، یہ لوگ جیب کترے ہیں، جیب تراش ہیں. وہ کیسے؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے سودا کیا جناب 870 ارب روپے کا. بیچ میں سے کلوز انسرٹ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں 870 نہیں 970 ارب روپے ہم لوگ لیں گے عوام سے. جیب کترے تو پھر سامنے آ گئے نا. اور جس وقت یو این کرائے بنا، جس وقت ہم ساروں نے پریس کانفرنسز کی، ہفتہ پہلے انہوں نے ذرا سا ریڈیوس کیا، ابھی آپ پھر دیکھیں گے پھر یہ اس کو انکریز کریں گے. قیمت آپ کے ڈیزل اور پیٹرول کی، آپ کی بجلی کی قیمتیں جو انہوں نے معاہدے کیے تھے 2300 ارب روپے اس وقت اس سال ہم ساروں کے اوپر آئے گا اور ہم نے دینے ہیں. قرضے جو انہوں نے فیکٹر کیا تھا 15-16 ارب روپے یہ باہر سے اٹھائیں گے، ان کو نہیں ملے، ان کو 7.5 ارب ڈالر صرف ملا. 15 ارب ڈالر کی جگہ 7.5 ارب ڈالر. پورا کدھر سے کریں گے خسارہ؟ یہ نوٹ چھاپیں گے. اس سے ہوگا کیا؟ افراد زر پڑے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ غریبوں کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، ہم لوگ اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، ہمارے سعودی بھائی باہر سے آئے ہیں، ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں، ہم لوگ ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو ویلکم کرتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ان کی غلطی نہیں. جس وقت میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، وہ ایک وجہ سے کہتے ہیں. جس وقت رول آف لا ہوگا، جس وقت ریاست مدینہ بنے گی، جس وقت یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ فالو کریں گے، تو تب اس کا فائدہ یہ ہوگا جب انویسٹر آئے گا تو اس پہ جو آپ کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لیگل پروفیشن جو صاحبان ہیں، آربیٹریشن کلوز جو لگتی ہے وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ وینیو آف آربیٹریشن کہاں پہ ہوگا. اس وقت خواتین و حضرات، جس وقت آپ کے 6 ججز ہائی کورٹ کے، آپ کا باجوڑ کا ریٹرننگ آفیسر اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمارے کام میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی. عمر ایوب خان کا خطاب جاری ہے. ان کا کہنا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا. 180 نشستیں ملنی تھیں جسے 94 تک محدود کر دیا گیا. لاٹھیاں کھا کر، آنسو گیس اور ربر کی گولیاں کھا کر یہاں تک آئے ہیں. خون اور آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں 6% سے بڑھتی معیشت کو زمین پر لا گرایا گیا. یہاں پہ جس وقت بات کرتے ہیں رول آف لا کی، تو دنیا کوئی مطلب بچے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیس، بشرا بی بی کا کیس، شاہ محمود قریشی صاحب کا کیس، چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس، ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی اندر ہیں پابند سلاسل ہیں، ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں. لوگوں کو، پریس اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے.
यूट्यूबर्स को उठाया जाता है, इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन्स किया जाता है, तो वो ये सारी चीजें देखते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं कर सकते, कि हमारी इन्वेस्टमेंट अनश्योर है। यहां पे आप देख लें जिस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ था, हमारे लोगों को उठा के मीडिया के सामने एक स्टेज्ड इनकाउंटर, एक पुलिस इनकाउंटर होता है, एक स्टेज्ड मीडिया इनकाउंटर के तहत उनको सियासी तौर पे असैसिनेट किया गया है। उसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बात करना चाह रहे। इसके साथ साथ ख़वातीन व हज़रात, यहां पे वायलेंस की बात हुई 9 मई की। जो लोग लाहौर की ज्योग्राफी से वाकिफ हैं, जिस वक्त माल रोड से आप आते हैं और जेल रोड की तरफ आते हैं, वहां पे आप राइट पे मुड़ते हैं तो पुलिस लाइंस हैं। 9 मई को मुझे बता दे कोई कि लाहौर में चिड़ी पर मारती है तो आपका 100-150 राइट गियर में मलबूस आपका पुलिस वाला वहां पे खड़ा हो जाता है, बंदूकें तान के और टीयर गैस शेल्स लेके और लाठियां लेके। तो 9 मई के दिन वो पुलिस लाइन से 50 पुलिस वाले नहीं आ सकते थे। वहां पे 2000 की नफरी है वहां पे पुलिस लाइंस में जी, कुर्बान लाइन। वो वहां पे क्या नहीं आके रोक सकते थे? वो किधर गए? वो अंदर छावनी में जाते हुए वहां पे जो मल्टीपल चेकिंग्स होती है, वो लोग किधर गए थे? 9 मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। बिल्कुल सर, टाइम आ गया, बिल्कुल टाइम आ गया, खत्म। यहां पे इसी हवाले से जब वायलेंस की बात करते हैं, आखिरी 2 चीजें मैं बात करके खत्म करता हूं। बेनजीर भुट्टो साहिबा जिस दिन शहीद हुई थी, उसके अगले दिन 2-3 दिन आपने देखा था ट्रेनें चली, सारा कुछ हुआ। उसकी भी तो फिर इंक्वायरी करें ना, वो डैमेज असेसमेंट भी तो करें ना। वो भूल गए आप? उल्टा मलबा सारे का सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाएंगे। वो वीडियो फुटेजेस निकालें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर मेरे लेफ्ट पे मुराद सईद, उनके लेफ्ट पे जुल्फी बुखारी, हम लोग बॉनेट पे खड़े थे, ऊपर से पथराव शुरू हो गया। आई नहीं शायद एक बैरिस्टर गौहर साहब आए वहां से, हम लोग गेट के अंदर आ रहे थे, शुरू ही हुआ पुलिस की पथराव से। हम लोग पुरअमन तरीके से आ रहे थे, कहीं पे पीटीआई के लोगों ने नहीं किया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब और शिबली फराज साहब मेरे ख्याल अभी गए, ये 2 साथी आए और इन्होंने कहा निकले यहां से, ये साजिश है, असैसिनेशन अटेम्प्ट है। वहां से हम लोग बमुश्किल निकले। उस जगह की वीडियो फुटेजेस कहां पे है, वो सामने लाई जाए ख़वातीन व हज़रात, ये हमारी डिमांड है। हम लोग, मैं आपको बताता हूं, बैसियर सेक्रेटरी जनरल सुबह फजर तक मैं इन टच होता था अपने साथियों के साथ। मेरे पास ऑनलाइन थे हमारे एक पार्लियामेंटेरियन, और वो कह रहे थे कि मेरे बेटे को एजेंसियों के लोग पकड़ के तशद्दुद कर रहे हैं, 26 साल बेटा, और वो कह रहे हैं अपने वालिद को कहो कि पार्टी छोड़े। वो कहते हैं उसकी चीखो पुकार है और घर पे मेरी वाइफ और मेरी बहू और वो सारे कह रहे हैं कि ये क्या तशद्दुद हो रहा है। ये तो हम लोगों ने आकर दरिया अबूर किया। ख़वातीन व हज़रात, यहां पे कमिश्नर रावलपिंडी असद वड़ाइच साहब, गालिबन उनका नाम है, नाम याद है ना आपको? लियाकत वड़ाइच साहब है, सॉरी, असद वड़ाइच मेरे जहन में। वो जेल सुपरिटेंडेंट मेरा टारगेट होता है हर वक्त, वो छोड़ता नहीं है, तो वो मेरा टारगेट आजकल वो बना हुआ है, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है खान साहब से मिलने के लिए। क्या नाम था उसका? लियाकत चट्ठा साहब, थैंक यू। लियाकत चट्ठा साहब जिन्होंने टेस्टिमनी दी थी, तो वो कहां पे है? उनका सॉफ्टवेयर क्या इतना जल्दी अपडेट हो गया 4 दिन के बाद? वो कौन सी मशीन है जिसके जरिए ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है? यहां पे ख़वातीन व हज़रात, आप देखें कि इंडिया के एजेंट्स आके पाकिस्तान में असैसिनेशन, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, और ये मुसद्दका रिपोर्ट है। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और खवातीन और इनके घरों में जाके वो रेड्स कर रहे हैं। और ये कोई हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस को आगे लगाया हुआ है पंजाब की पुलिस,
पंजाब की पुलिस जिसका आईजी है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह चुका हूं, वो एक टाउट है, डॉक्टर उस्मान उसका नाम है। मैं आखिर में दो चीजें कह के फिर आपसे इजाजत लूंगा। बैरिस्टर गौहर साहब और मैं, हम लोग गुजरात के बाई इलेक्शन में थे, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों में थे। आरओ के दफ्तर में गए, वहां पे एक जाने की कोशिश कर रहे थे, 400-500 मीटर दूर हमें रोका गया। आप कानूनदान यहां पे मौजूद है, सेक्शन 92 है गालिबन इलेक्शन एक्ट का 2017 का, जहां पे जाहिर मतलब साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या ऑथराइज्ड पर्सन, उसकी मौजूदगी में इलेक्शन रिजल्ट की टैबुलेशन होगी। पुलिस का डीपीओ, वहां पे डीएसपी, एसएचओ हमारे सामने मौजूद थे कि जी ऊपर से हमें हुक्म है कि आप आगे नहीं जा सकते। भाई कहां से ऊपर से हुक्म है कि आरओ किधर है कि जी वो नहीं मिल सकते हैं। हमसे 4 मीडिया के साथी, उन्होंने हमसे इंटरव्यू लिया, उनको पुलिस की वर्दी में मलबूस लोगों ने उठा के इतना तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको उठा के ले गए। जब हमने डीएसपी को कहा और एसपी को, उसने कहा जी हमें ये मालूम नहीं है, ये तो पंजाब पुलिस के लोग ही नहीं है, ये एजेंसीज के लोग हैं जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म इन्होंने पहन ली है। कौन सी एजेंसी भाई? ये हालात है, तो इन हालात में मुल्क में इन्वेस्टमेंट होगी क्या? और आखिर में ख़वातीन और हज़रात, मैं कंडेम करता हूं जो हमारे वकला हजरात हैं, उन पे जो लाठी चार्ज हुई है आज लाहौर में जो हुई है, और मैं कंडेम करता हूं कि हमारे एक्टिविस्ट, हमारे एमएनएज, एमपीएज, हमारे फॉर्म 45 के जीते हुए लोग, हमारे कैंडिडेट्स, उनके घरों में जाके पुलिस गर्दी जो होती रही है कल और परसों रात से, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मैंने आपका बहुत टाइम लिया, और दुआ करें कि वजीर आजम इमरान खान साहब जल्द से जल्द बाहर आएं, और दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम सब लोग यहाँ पे महमूद खान अचकजई साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि दुआओं में जरूर याद रखिएगा कि ये तहरीक हमारी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद मुस्बत बुनियादों पर रखी गई है, ये हम लोग पाए तकमील तक पहुंचाएं। और ये आईन पाकिस्तान का जो है, इसको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ना समझा जाए, इसको एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान की अवाम के दरमियान, ये वो जंजीर है जो पाकिस्तान की अवाम को इसने इकट्ठा बांधा हुआ है। इसके जरिए पाकिस्तान तरक्की करेगा और किसी चीज के जरिए नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।